वे टू सत्संग यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत एवं जय गुरु। आजिर विषय श्री श्री आचार्य देवों आशीर्वचन। तो भिडियोटी को लाइक करंतु एवं अन्य मानक सहित शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं। तो चलंतु आरंभ करिवा। कथा प्रसंग रे ठाकुर दिने कहउछंती, कही कही मोर गला चिरीगला, गलार नली फांक होईगला, गुआ पट करी पशि जाए, तेबे भी तुम मानकर चेतना हेला नाही। ठाकुर कहिले, तुमर ठाकुरत्व न जागिले केही तुमर केन्द्र भी नुहे, ठाकुर भी नुहे। मु मो भली करी बुझिबाकू चेष्टा करिछि। एही ठाकुरत्व विषयटा ठीक कि? मु जहा बुझे ठाकुरंक गुण, अवस्था, प्रकृति, तांकर भाव जार चरित्र रे प्रकाश पाइनी, वस्तुतः केही ही तांकर केन्द्र नुहे, केही ही तार ठाकुर नुहे। ठाकुरंक गुण, अवस्था, प्रकृति जेउगुड़िक सेगुड़िक है मानविकता, धर्मिता, दया, करुणा, सहानुभूति, सह्य आदि जे पर्यंत जनक मध्यरे आभासित न हुए से पर्यंत ता मध्यरे ठाकुर बोली केही नाही। से केवल तार निजर मनर घणीरे ही घूरी बुलुछि मात्र। विपुल करजरे जर्जरित जड़े व्यक्ति चारिपटु करजदार मानकर तागिदरे तार मुंड प्राय खराब होबार अवस्था। मुक्तिर पथ खोजिबाकू से आसीछि ठाकुर बाड़ी। ताकू कुहागला, जाओ फेरी जाई ठाकुरंक काम कर। जा ही थाउ कपाଳରେ, तुमे मन प्राणरे ठाकुरंकू आंकड़ी धर, उपाय ठीक आसीबो। से ता ही करिला। प्रतिदिन से ठाकुरंक कामरे बुलिबा आरंभ करिला। आउ सर्वक्षण केवल ठाकुरंक कथा ही चिंता करी चलिला। एई जे से ठाकुरंकू जाबुड़ी धरिला, ठाकुरंक चिंतारे अछि। क्रमशः तार मन मध्यरे सेई धार देना नेई जा किछि असंलग्न अलियामलिया चिंता थिला, सेगुड़िक संयत हेबाकू आरंभ करिला। गोटे जगार स्थिर हेबाकू आरंभ करिला। बांधण आसिला मनटा। सेई स्थिर चिंता को से सिद्धांत नेला, सोयाबीन क्षीररू जो छेना तैयारी हुए, जाकू टोफू कहती, से सही जिनिसर व्यवसाय करिबो। देखागला एही व्यवसाय करी कई वर्ष मध्यरे गोटी गोटी करी समस्त ऋण सुझी से एबे लक्षपति होई जाइछि। सुतरां मन जेतेबेले शांत हुए, केवल सेतेबेले ही आमे माने कौन करबाकू हेबो सही दिग खोजी पाऊ। जड़े दरमा पाऊ नाही कि पेंशन अटकी जाइछि, एईटा तार परिस्थिति घटे, वास्तव परिस्थिति। किंतु एही परिस्थिति रे पड़ी से जे दुश्चिंतारे विह्वल होई पड़ुछि, अशांत होई पड़ुछि, तार असल असुविधा किंतु एईठारे। जदि तार मन शांत हुए, सेतेबेले से भाबिबाकू सक्षम हेबो जे एबे एही मुहूर्तरे एही अवस्थार सम्मुखीन होई कि उपाय अवलंबन करिले सामनार दिन गुड़िक से चलई देई पारिबो। घरे स्त्री संगे मनमालिन्य होईछि, एईटा गोटे परिस्थिति अटे। किंतु सेथिरे अशांत होई सेही अशांत मन नेई पुरुषटी जेतेबेले कामरे बाहारुछि, देखा जाउछि से तार कर्मक्षेत्र रे जाई भी अलियामलिया चलीछि। कौनसी काम ताकू भल लागू नाही। सहकर्मी मानक संगे दुर्व्यवहार होई जाउछि, कामर गुणमान कमी जाउछि। घरे जो मनमालिन्य होईछि सेईटा किंतु सत्य घटना। किंतु मनटाकू सेथिपाई अशांत न करी शांत होई सेई जदि चिंता करे, सेतेबेले से गृह विवाद एड़ाई मीमांसार पथ खोजी पाइबो। पुअर चाकरी हेउ नाही, सेई पुओकू किपरि भाबरे उद्बुद्ध करा जाए तार बापा पथ खोजी पाइबो। झीर विवाह हेउ नाही, किपरि भाबे परिकल्पना करिले गोटे योग्य पात्र मिली जाई पारे तार उपाय खोजी पाइबो। ताहेले शांति पाई युद्ध करना, बरं शांत होई युद्ध कर। जय अनिर्बार्य। आउ केवल ठाकुर ही पारंती आम मानकर एही अलियामलिया चिंता चलन गुड़िकू प्रशमित करी मनटाकू शांत करी रखिबाकू। एथिपाई ही मनीषर जीवन रे ठाकुर एते प्रयोजनीय।
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ରହେ ମନ, ସେତେବେଳେ ମନର ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ ସେତେବେଳେ ଦିଗ ଖୋଜି ପାଏ। ଏହି କଥାଟା ହିଁ ସମାଜକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ। ଆମେମାନେ ଯେ ନାମ ମନନ କରୁ, ଏହି ନାମ କ'ଣ କରେ? ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଯେପରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା, ଲଙ୍ଗର ପକାଇବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ସେହିପରି ହିଁ ଆମେମାନେ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଥାଉ, ତା ସେ ଅର୍ଥବୋଧନା ନେଇ ହିଁ ହେଉ ବା ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି, ସେହି ଜପ ଲଙ୍ଗର ଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ମନଟାକୁ ଏକ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର କରେ। ଦେଖାଯାଏ, ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଛଡ଼ା ବି ଆହୁରି ହଜାର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗି ଉଠିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ସେହି ସବୁ ବିଷୟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଏବେ ବି ହୋଇନି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କିପରି ଭାବରେ ବାହାରି ଆସି ହୁଏ, ସେଇ ଚିନ୍ତା କର। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବା ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ନିଜେ ଆଫୁ ନ ହୋଇ ସେହି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବା। ତେବେ ହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ, ନଚେତ୍ କେବେ ବି ପାରିବେନି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମରେ ହିଁ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସର୍ବତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଦମ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଏପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୂଷଣ ଲୁଚି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯାହା କିଛି ନିଜ ପାଇଁ କରେ, ସେଥିରେ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏପରିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଇପାରେ, ଅଗୃହୀତ ଭାବ ଥାଇପାରେ। ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ସେବାମୂଳକ କିଛି କରେ, ପଛରେ ତା'ର ବାସନା ଥାଏ ଯେପରି ଜନତା ତା ପକ୍ଷକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହୁଏ, ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ ନିଛକ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ହିଁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ କେବଳ ତା ଦୂଷଣରୁ ରୋଧ କରିପାରେ, ନଚେତ୍ ତା ବୋକାମି ହୋଇଉଠେ। ଆଉ ବୋକା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଅସଲରେ ଦୁଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗେ ବି, ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ବୋକାମି କରେ, ତା ପଛରେ ତା'ର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୂଷିତ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ କରି ଅଚିହ୍ନା କେହି ଆସି କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଜଣକର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚାହିଁଲା, ସେ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଆକାଉଣ୍ଟ ସଫା ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏପରି ବୋକାମିର ମୂଳରେ କ'ଣ? ସେହି ଲୋଭ। ଠାକୁର ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦିଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମଣିଷ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି? କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବଦଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଳିତ ବୋଧବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ଗୀତ ଅଛି, ଅମୃତର ହିଁ ପୁତ୍ର ତୁମେ, କରିପାର ବିଶ୍ୱଜୟ। ଅମୃତର ପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅମୃତ ମାନେ ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ, ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ପ୍ରାଣବନ୍ତ ମାନେ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ, ଆଉ ପୁତ କିଏ? ମୋର ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆଉ ଏକ ବିସ୍ତାର ବା ପ୍ରକାଶ। ସୁତରାଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ବିସ୍ତାର ବା ପ୍ରକାଶ ଯଦି ମୁଁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋର ବିଶ୍ୱଜୟ ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ। ଆଉ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନଥାଏ, କୌଣସି କର୍ମକାଣ୍ଡ ହିଁ କ'ଣ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବ? ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଛି ଠିକ୍ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ଯଦି ସେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହକୁ ନିୟୋଗ କରି ହିଁ ନ ପାରିଲା, ଦେହର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନିୟୋଗ କରି ନ ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ କିପରି? ପୁଅର ଡାକ୍ତର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ବାପ ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ବାସ୍ତବ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଚାଲିବାଟା ବି ତ ବାପର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୁଅ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛାଡ଼ି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି କି ନା, ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ଚିନ୍ତାଚଳନ ନେଇ ଚାଲୁଛି କି ନା, ଯେଉଁଟାରେ ତା'ର ମନ ଅବାନ୍ତର ଦିଗରେ ଖେଳେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମନ ଯଦି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନ ହୁଏ,
ସେ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧଟା କରିବ କିପରି ଭାବରେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ବାସ୍ତବାୟିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଦିନ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ ହେଉଛି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୁଅ। ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖିଲି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମାନେ ଯାହା ଭେଦ କରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଜଣକର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଏ ତେବେ ହିଁ। ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିର ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମଣିଷର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ହିଁ ହେଲାନି, ସେହି ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି ହେବାକୁ ହେବ, ସଂଶୟ ରହିତ ହେବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷଣକାରୀ କେତେବେଳେ ହୁଏ? କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତ ରହି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସେହି ଯୁକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ଟାଣିଥାଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ସେହି ମାଫିକ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ହୋଇଉଠେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପରାୟଣତାରେ ଜିଦ୍ଦି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅତୁଟ ରହେ। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍ଗଳିକ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତ ରହିବାର ପ୍ରକାଶ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଦେଖା ନଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ହୋଇଉଠି ପାରେ ନା। ସମସ୍ତେ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଉଠିବାକୁ। ଜଣେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ, ଜଣେ ପିତା ହିସାବରେ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଉଠେ, ଠାକୁରଙ୍କ ରୀତିକ୍ ହିସାବରେ ବି ଆମେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଉ ଏଇ ଚାହିଁବା ବା ଏଇ ଚାହିଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ହଜାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦିଏ। ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଟା କରିବାକୁ ହେବ, ସେଇଟା କରିବାକୁ ହେବ, ସେଇଟା କରିବେନି, ଏଇଟା କରିବେନି, ଏହା ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହେ ସବୁ ଚାପ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି କରିବାକୁ ହେବନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟର୍ମରେ ମୋଟ ଦୀକ୍ଷା କେତେଟା ହୋଇଛି, କମ୍ ନା ବେଶୀ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବାହାରିଲେ ଚାପର ଚୋଟରେ କର୍ମୀମାନେ ସେଇଟା ପାଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସେଥିରେ ଆସିବନି। ଭକ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଆକୁତି ବାହାରିବ, ଠାକୁର ତୁମର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। କାହିଁକି ଏହି ଆକୁତି? ସେଇ ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ ସବୁ ମୁଁ ଦିଏ। ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜର ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ କର୍ମୀ ବନାଏ କିପରି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଠାକୁର, ତୁମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ କରେ କିପରି? ମୁଁ ତ ତା କରିପାରେ ନା। ମୋର ଅଳ୍ପ ବୟସର ଗୋଟେ ମଜା ଘଟଣା କହୁଛି। ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଆମେମାନେ ଭାଇମାନେ ମିଶି କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କକୁ ଯାଇଛୁ ବାଘ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବାହାରେ କେବେ ବି ବାଘ ଦେଖିନି। ତ ପାର୍କରେ ସଫାରି କରିବାକୁ ଗଲେ ବନକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଜିପ୍ରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। କେତୋଟି ଜିପ୍ ନେଇ ଆମେମାନେ ଚାଲିଲୁ। ସଫାରି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପଥରେ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବି ବାଘର ଦେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବନକର୍ମୀ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ ଜୋର ଜୋରରେ ହର୍ନ ଦିଅ। ସେ ଅବାକ୍ ହୋଇ କହିଲା, କାହିଁକି? ଏପରି ହର୍ନ ଦେବାର ନିୟମ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହର୍ନ ଦିଅ, ଦେଲେ ବାଘ ପଳେଇଯିବ। ମୁଁ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ଆଉ ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଯଦି ବାଘ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ମାନ ଇଜ୍ଜତ ରହିବନି। ସେଇଟା ଥିଲା ମଜାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ନିଜର ନାକ କାଟି ପରର ଯାତ୍ରାଭଙ୍ଗ କରିବାର ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ କର୍ମୀ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଯିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ତ ମନ୍ଦିରର ନୂତନ କମିଟି ହୋଇଛି। ନୂଆ କମିଟି ହୋଇଛି, ଏଇଟା କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ କମିଟିରେ ରହେ ଆଉ ନ ରହେ ସେଥିରେ ମୋର କର୍ମୀତ୍ୱ ହଜିଯାଏ ନା। ଠାକୁର କହିଲେ, ବଡ଼ଖୋକା କମିଟିରେ ରହୁ ଆଉ ନ ହିଁ ରହୁ, ସେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ସୁତରାଂ ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିକ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ସବୁକିଛି ହିଁ ମୋର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ କୌଣସି କାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯଦି ନ କରିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ତାଗିଦା ତ ଦେଇ ହିଁ ଯାଇପାରେ।
उत्साह तो दे ही जाइपारे। आउ दीक्षा काम तो ऋतिक्र निजर प्रत्यक्ष दायित्व। सेठारे सेमानंकु तागिद करिवार प्रयोजन पड़िबो ही बा काहींकी। कई वर्ष आगुरु भी तो सेमाने शह शह दीक्षा देउछंती। आज ताहेले सही संख्याटा गोटे दुईटारे आसी कमिछि काहींकी। जदि आपणकर सही समय रे ठीक भावे देई जाइछंती तेबे आजिकार एही संख्याटा कौन भेजाल ना कि सही समय रे सही बड़ अंकर संख्याटा गोटे भेजाल थिला। जाजन लोकसंग्रह पथगुड़िक तो बंद हो जाइनी। सत्संग अनुष्ठान मातृ सम्मेलन उत्सव सबू ही तो चली। ताहेले ऋतिक माने ही सेमानंकर काम करिबा छाड़ी देइछंती। तागिदा करिबा छाड़ी देइछंती। उत्साह देबा छाड़ी देइछंती। ठाकुर कहउछंती ऋतिक मानंकर ऋतिक बढ़ाइबा दरकार। यार माने ऋतिक मानकर जजमानंक संख्या आहुरी बढ़ाइबा दरकार। आउ जजमान बढ़ाइबा को गले जेपरी नूतन दीक्षा देबाकू हेबो सेहीपरि पुरुणा दीक्षित जो माने चालिबा बंद करि देइछंती सेमानंकर पुनस्मरण भी कराइबाकू हेबो। चतुर्दिगरे दीक्षापत्रर काम चलीछि। अतएव जाजन चलीछि ही। एथिपाई लोके खोजिबाकू हुए। सारा विश्वर इष्ट संसार रे जेते भाई माने माँ माने भाई भौणी माने अछंती समस्ते ही आज सचेतन होई उठिछंती। सेमाने कार्य कर्मरे युक्त हेबा पाई उद्ग्रीव। सेमानंकु युक्त कराइबा पाई ही ऋतिक मानंकर काम। आपण माने सेमानंकु प्रतिनियम एही जजमान जगाइबा कार्य उत्साह देई चलिबे। उत्सवर ऋतु चलीछि। उत्सव विषय रे गोटे कथा मु आगरू भी कहिछि। छोट छोट आकार रे एकाधिक उत्सव नकरी निकटवर्ती केन्द्र मंदिर गुड़िक एकत्र मिसी गोटे अंचल रे समवेत भाव रे गोटिए ही उत्सवर आयोजन जदि करती सेमाने उत्सवटा भी आकार रे बड़ हुए आउ साधारण लोकों पक्षे भी सुविधा हुए। आहुरी गोटे कथा उत्सव प्रांगण रे जदि ठाकुरंक मंडपटी पृथक निर्मित हुए एवं तांको पाखरे बड़मांकर और बड़दांकर मंडप हुए सेथिरे सुविधा हुए। प्रणाम समय रे मनीषर भिड़टा एड़ाई पारी हुए। किंतु जेउठारे एक ही मंडप रे ठाकुर बड़मा बड़दा समस्तंकर आसन होईछि किंबा उत्सव मंच रे जेउठारे सेमानंकर प्रतिकृति रखाजिब सेठारे किंतु ठाकुर यथारीति मध्यमणि होई ही विराज करिवे, एक पाखरे नुहे। मु आपण मानकु जा ही कुहे सबु मो निजर अभिज्ञतार कथा ही किंतु कुहे। जेपरी गोटे घटना कहिथिली। थरे पुरी उत्सवर आग दिन मो निकटकू गोटे फोन आसे। फोन रे मोर जड़े आत्मीय किछि अन्याज्य विषय रे मोर सम्मति पाइबा पाई मते जोर दियंती। मु तांको कथा अस्वीकार करे। एथिरे से क्रोध होई मते निर्मम भावे अभिसंपात करंती। मु तांको किछि कहेना। तांकर कहिबा शेष हेबा परे फोनटा रखी दिए। परे विनायक दा आसी मते उत्सवर पड़िया परिदर्शन पाई नेई गले। रास्ता सारा मु गाड़ी रे जाउछि आउ मन मध्यरे गोटिए दुसह भाव जमी उठिछि। अथच मु किंतु थरे भी सही लोकटार कथा भाबुनी। मु भाबुछि ठाकुरंक कथा। ठाकुरंकु केवल कही चलिछि, ठाकुर मोर चलारे केउंठी फांक रहीगला जेउंठी तुमे नाह से फांकटा देई तार सही अपशब्द गुड़िक मन भितरे अवधि प्रवेश करि पारिला। तुमे मोठारे पूर्ण होइथिले तो सही कथा गुड़िक कदापि प्रवेश करि पारि नथांता। सेगुड़िकु सेतेबेले ताच्छल्य रे भरी देई पारिथांती। किंतु कथा गुड़िक जे मोर मन मध्यरे एपरी भार तियारी करिछि सारा क्षण मु ठाकुरंकु एही गुड़िक ही कही चलिली। पड़ियारे जेतेबेले जाई पहुँचिली सेतेबेलकु मोर मन मध्यरे आउ कौनसी कथा नाही। केवल मात्र ठाकुर जागी उठंती। सीए सेदिन दया करिले मते। मोर मनरे सही भार सीए निश्वेशरे ही हरण करिले। एईटा तो मोर जीवन रे तांकर दयार गोटे वास्तव अभिज्ञता एवं एही अभिज्ञता संगे जे केही निजको मिलाई पारिबो जे आमे माने जीवन रे कौनसी असुविधार सम्मुखीन होई पारु
କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ସେହି ଅସୁବିଧାରୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ହିଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ଯଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ଚାଲନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ନୂତନ ପ୍ରଜନ୍ମକୁ। ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା କାହିଁକି। ସିଏ କୌଣସି ଭାବରେ ହିଁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷକୁ ସିଏ ତାକୁ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିକଟକୁ। ପୁଅ କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଆଳାପରେ ହିଁ ସେହି ଯୁବକର ସବୁ ସଂଶୟ ନିରସନ କରିଦେଲା। ନୂତନ ପ୍ରଜନ୍ମଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି, ନିଜର ଭାଷା ଅଛି। ପ୍ରବୀଣଙ୍କର ଉଚିତ ସେହି ସଂଯୋଗକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଦିନର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଗଳ୍ପଟାକୁ ରଚନା କରି ଦେଇ ଯିବା। ଯଦି ତା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସାଥେ ସାଥେ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ବି କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟକର୍ମର ଧାରା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।